नमस्कार बंधुगण गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण रे तुलसीर अनेक विशेषत्व कुहाଯାଇଛି। प्रचलित कथा अनुଯାयी समुद्र मंथन समय रे जेउ अमृत भूमि रे पड़ी जाइथिला सेथिरु ही तुलसी गछर उत्पत्ति होइथिला। सबु हिंदू घरर सामना रे तुलसी गछ रही थाए एवं एही तुलसी गछ को नहीं गोटिए खास उपाय करिले 24 घंटा मध्यरे आपणक भाग्य बदली जीव। तुलसी गछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं एही तुलसी गछ को माँ बोली माना जाई थाए। तुलसी गछर पत्र रे साक्षात भगवान श्री विष्णु वास करिथांती। पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य शरीर धारण कले तुलसी गछर पूजा निहाती करिबा आवश्यक। प्रत्येक दिन तुलसी गछर दर्शन सहित पूजा करिले सबु प्रकारर पाप नष्ट होई जाई थाए। तुलसी गछ लागिथिबा माटीरे समस्त तीर्थ माना जाई थाए। तुलसी गछर मूलरे माता लक्ष्मींकर वास होई थाए। वास्तुशास्त्र अनुଯାयी जेउ घरे तुलसी गछटिए लागि थाए सेही घर को कौनसी दुख दारिद्रता एवं रोग व्याधि आसी न थाए। एहाकू घरर सठिक दिगरे रखिले वास्तु दोष दूर होई थाए एवं घर ऊपर को कौनसी विपद आसीबार थिले तुलसी गछ आपे आपे सुखी जाए, कारण माँ तुलसी सबु समस्या को निज ऊपर को टाणी नहीं जाती। बंधुगण एभली परिस्थिति रे सेही गछ को बाहर करी आउ गोटिए नुआ तुलसी गछ निश्चय लगाई दियंतु। आज्ञा शास्त्र रे मध्य लेखा जाइछि जे जदि कौनसी व्यक्ति निजर मनस्कामना पूरण करिबा को चाहुछंती तेबे 7 दिन पर्यंत कौनसी भोग जेमिति कि लड्डू हेइगला किंबा मोदकरे तुलसी पत्र देई बजरंग बाली को अर्पण करि दियंतु। आपण एही तुलसी पत्र एवं मंजरी द्वारा करज समस्या रु मध्य मुक्ति पाई पारिबे। तुलसी मंजरी आसिले जदि व्यक्तिंक जीवन रे कौनसी भी समस्या थाए ताहा दूर होई जाए। जदि आपण निज जीवन रे समस्या को दूर करिबा को चाहुछंती तेबे स्नान करुथिबा पानी रे सुखी पड़िथिबा तुलसी पत्र अल्प मंजरी एवं तुलसी माटी मिसाई स्नान करंतु। देखिबे सबु समस्या दूर होई जीव। एहा द्वारा जीवन रे समस्त दोष मध्य समाप्त होई जीव। तुलसी को पूजा करी माटी को तिलक आकार रे लगेइले आपण को सौभाग्य प्राप्ति हेबो। जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन तुलसी पत्र सेवन करि थाए ताकू केबे भी ज्वर एवं ठंडा भली समस्या होई न थाए। एहा द्वारा शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य बढ़ी थाए। रविवार, अमावस्या किंबा पूर्णिमा एवं एकादशी दिन तुलसी पत्र छिंडांतु नाही, एहा अपराध सदृश्य होई थाए। आज्ञा एहा व्यतीत बिना स्नान रे मध्य तुलसी पत्र को छिंडांतु नाही। बंधुगण आपण लगातार 6 मास पर्यंत संध्यारे तुलसी पत्र प्रत्येक दिन समान संख्यक सेवन करंतु। शास्त्र रे तुलसीर अनेक महत्व विषय रे कुहा जाइछि। तुलसी गछर एकाधिक फायदा मध्य रहिछि जाहाकू समस्ते जानी न थांती। एहा व्यतीत किछि गुप्त उपाय द्वारा आपणक भाग्य मध्य बदली जीव। सनातनी धर्म रे तुलसी को मांकर स्थान दिया जाइछि। तुलसी गछरे साक्षात भगवान विष्णुंकर वास होई थाए। जेउ घरे तुलसी गछ थाए सेठारे आध्यात्मिकता सहित सकारात्मक शक्ति सर्वदा रही थाए। घर को सुख समृद्धि एवं आर्थिक समृद्धता आसी थाए। सकाळे एवं संध्यारे
ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ତୁଳସୀରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଥାଏ ସେହି ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିନଥାଏ। ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡ୍ଡୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରେ ତେବେ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଟିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟିକୁ ତିଳକ କରି ଲଗେଇଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ତୋଳି ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରହେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବାଧା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କାହାରି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ କାଟି ରୂପା ତାବିଜରେ ପୂରେଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇଯିବ। ଭୂତ ଏବଂ ପ୍ରେତର ବାଧା ଥିଲେ ତୁଳସୀର ମାଟିକୁ ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମାଟି ସହିତ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ କିଛି ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଏବଂ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ ତୋଳି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ କେବେ ବି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ତାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକା ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଖାଲି ରହୁଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଯେପରି ଚମଡ଼ାରେ ହୋଇନଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁଳସୀର ଜଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ମିଶାଇ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ନାହିଁ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ଜଟା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଏହି ଦିଗକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ପୂଜା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ପୂଜା ଘର ସର୍ବଦା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜରୀକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଘରର ବାଲକୋନିରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ଜଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ
ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳେଇଲେ ଘରକୁ ଶୁଭତାର ଆଗମନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦୀପରେ ଲଗାଇ ଦୀପ ଜଳେଇଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଟିର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।